Good morning, everyone. Today we are going to learn the subject financial markets and services, and today's topic is recent developments in capital market and about an overview of Indian capital market. Okay, about an overview of Indian capital market and what are the recent developments taken place in the capital market. Okay, capital market was the best performing market in the world for the last few years. Okay, so many companies are trading their shares. So many companies shares are traded in the capital market. Okay, big daily transactions are taking place in the stock market or in the secondary market. Okay, so capital market is the best performing market in the world, and there are a number of steps have been taken by SEBI in order to make reforms. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് number of steps have been taken. And all the measures were adopted. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? In order to develop the market and to function with greater degree of transparency. ട്രാൻസ്പെറൻസി മീൻസ് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ എല്ലാതും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് investors. All the measures were taken to with the key objective of to develop the market and to function with greater transparency and to protect the interest of investors. Okay, and also to maintain the safety and integrity of the market. Okay, ഈ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സേഫ് ആയിരിക്കണം, അല്ല എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും സേഫ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന അതും എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ ബൈ SEBI. Okay, and also in order to make the market more modern in terms of infrastructure practices, more transparent and efficient system, ഒരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽ മോഡേൺ ആക്കാനായിട്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ SEBI. Okay, and in order to achieve all these objectives, SEBI maintained a continuous interface or continuous contact with the stock exchanges on various issues related to investor protection, how to improve the quality of transactions, and to build an automated market, an automatic market system build up ചെയ്യാനായിട്ട് SEBI has maintained a continuous interface or contact with the stock exchanges. Okay, now we can have a look at an overview of Indian capital market. First is stock market. Okay, stock market. India is having a long history of stock exchanges. We have BSE, Bombay Stock Exchange, and it is opened in 1875. Okay, long back in 1875, Bombay Stock Exchange has opened. Okay, and different other stock markets has been opened by the inspiration of this Bombay Stock Exchange. Okay, 1875 ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ്. We have 24 stock exchanges. Okay, now we have 24 stock exchanges, and out of this 24 stock exchanges, 8 stock exchanges are having permanent recognition. Okay, out of this 24, 8 is having permanent recognition, and others need to apply every year for recognition. Out of 24, 8 is having permanent recognition, and balance 16 stock exchanges. Balance 16 stock exchanges has to apply every year for the recognition. And 5 exchanges have no recognition. So active stock exchanges are only 20. Okay, only 20 stock exchanges are active.
Okay, and the main two stock exchanges are Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. Okay, two major stock exchanges are BSE and NSE, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. Okay, and a number of stock markets have been introduced after the Bombay Stock Exchange, but after the deregulations and liberalizations, after the introduction of liberalizations and deregulations, market capitalization started growing. Okay, market capitalization figures started growing. This all about stock exchanges. The next is Securities and Exchange Board of India. Securities and Exchange Board of India, or otherwise SEBI. All the stock exchanges are regulated directly by the government of India. Stock exchanges were regulated directly by the government in the late 80s. 80s stock exchange regulate ചെയ്തിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു. ദെൻ അപ് ടു 1992 വരെ ആരായിരുന്നു പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ് മാറിയിട്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് കൺട്രോൾ ആക്ട് പ്രകാരം കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ് ടു 1992 വരെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ CCI ആയിരുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് then in 1992 CCI was abolished and now SEBI was controlling the stock exchanges. Okay, SEBI was established in 1988. 88ൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും it has become a statutory and powerful organization only in 1992. Okay, so in 1992 onwards, SEBI started as a powerful and statutory organization, and it started the control of stock exchanges or capital market. Okay, and controller of capital issues or CCI was abolished in 1992, and SEBI Act replaced this CCI, and SEBI started to control this stock market. Okay, now SEBI is the main regulatory body, or SEBI is the main regulator of stock exchanges. The next is introduction of screen-based trading system. Okay, നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി ത്രൂ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കം മോർ ഈസി ടു ട്രേഡ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ്. നൗ വി ആർ ഹാവിങ് ദ ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് സ്ക്രീൻ ബേസ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എന്ത് വ്യൂ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സർട്ടൈൻ വെബ്സൈറ്റ്സ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ, we can see the price variations of each minute. Okay, so screen based trading system introduce ചെയ്തു. The next is measure to curb the insider trading. Insider trading എന്ന് പറയുന്നത് that is a big problem in the capital market. Okay, ഈ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ ഇൻറ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഷെയർസ് സെല് ചെയ്യാനും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇൻറ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഈ ഇൻറ്റർമീഡിയറീസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ കമ്പനീനായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ അവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വില കൂടും, ഷെയറിൻ്റെ വില കൂടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും അതെന്താണ്, ബിഗ് പ്രോബ്ലമാണ്. കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബിഗ് പ്രോബ്ലം ആണ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ വയലേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ്. കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
സെബി സ്ട്രോങ്ലി ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സെബി ഹാസ് ടേക്കൺ മെഷേഴ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് മാൽ പ്രാക്ടീസസ്. ഓക്കെ, ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആവാതിരിക്കാം, ഓക്കെ, ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനിപ്പുലേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടാണ് അവരിത് ഈ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ that SEBI has taken measures to strongly oppose these malpractices. Okay, the next is relaxation of norms for issuance of shares. Okay, ഒരുപാട് നോംസിലൊക്കെ ഒരുപാട് റിലാക്സേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലൈസേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, സാധാരണ ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഒരു നമ്മളൊരു ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, എബോളിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഷെയർസ് വിൽക്കാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ മിനിമം ഇഷ്യൂ സൈസ് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മിനിമം 25 crores ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ബൈബാക്ക് നോംസ്, നമുക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും തിരിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് റിലാക്സേഷൻസ് വരുത്തി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിലാക്സേഷൻസ് റിഗാർഡിങ് ദി ഇഷ്യൂവൻസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഒരുപാട് റിലാക്സേഷൻസ് വരുത്തിയപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി. ഓക്കെ, സോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ്. അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ ട്രേഡിങ്ങും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് ട്രേഡിങ് അലൗ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസസ്, ക്ലിയറിംഗ് കോർപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി. ഈ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇവർ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻസീസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻസീസ് ത്രൂ ആകുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. അവരുടെ എമൗണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ കോൺഫിഡൻസ് എമംഗ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രേഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട്സ്. ട്രേഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട്സ് മീൻസ് SEBI established this trade or settlement guarantee fund at the stock exchanges. Okay, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് ട്രേഡ് ഓർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട്. ഓക്കെ, so every company have to maintain the trade or settlement guarantee fund. If there is any problem regarding their settlement, the investors can make use of this trade or settlement guarantee fund. Okay, then next is regulation of intermediaries. Capital market, in capital market there are a lot of intermediaries existing between the investors and the companies. Okay, so SEBI has taken a number of steps in order to improve the performance of this intermediaries in the capital market. Okay, the intermediaries in the capital market are brokers, sub-brokers, bankers, merchant bankers, underwriters. They are all intermediaries. So SEBI introduced that all the intermediaries are required to register with SEBI in order to act as intermediary in the capital market. Okay, അവർക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they have to register in SEBI. Okay, അപ്പോൾ ഒരു മാൽ പ്രാക്ടീസസും രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആകുമ്പോൾ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഒന്നും നടക്കില്ലല്ലോ. സോ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ തടയാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് change in the management structure. Okay, ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ്. കാരണം അവരാണ് മെയിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ ഡിസിഷൻസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് അവരുടെ ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ്
എടുത്തിരുന്നത്. അത് അങ്ങനെയാണ് നടന്നിരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഫെയർ ആയിരുന്നില്ല, അതേപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് സച്ച് പ്രാക്ടീസസ് in the capital market, SEBI directed that 50% of the directors must be non-broker directors. Okay, ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും, ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ബ്രോക്കേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ കമ്പനിയും എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്ടേഴ്സ് കമ്പനി ഇറ്റ്സെൽഫ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആയിട്ട് ഈ കമ്പനീസ് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ബ്രോക്കേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഒരു കമ്പനീനോട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ ഡിസിഷൻസ് അല്ല അവിടെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 50% ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി നോൺ ബ്രോക്കർ. എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും ബ്രോക്കേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 50% ഓഫ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി non-broker directors, okay, or a representative of government. Okay, then next is അങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് സെബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. The next is database of member brokers. All stock exchanges have been advised to make the database of all the broker members. എല്ലാ ആരൊക്കെയാണ് ബ്രോക്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ ഡാറ്റാബേസ് ഓഫ് ക്ലയൻറ്റ്സ്. Stock exchanges required to ask their member brokers to maintain the database of their clients. എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ബ്രോക്കറിനായിട്ടായിരിക്കും, ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ കീഴിലാണ് ക്ലയൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ബ്രോക്കേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത്, എല്ലാ ഡാറ്റാബേസ് ഓഫ് ദെയർ ക്ലയൻറ്റ്സ് ഹാവ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ബ്രോക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, then next is പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ്. ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെബി ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ മാനിപ്പുലേഷൻസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻസൈഡേഴ്സ്. കമ്പനിയുടെ ഇൻസൈഡിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഈ മാനിപ്പുലേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ കമ്പനി. നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോർത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ സെബി ബാൻഡ് ദ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് റിഗ്ഗിങ്. പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് റിഗ്ഗിങ്. പ്രൈസ് റിഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ കൂട്ടാനായിട്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ആ പ്രൈസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ കമ്പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഷെയർ വാല്യൂ ഉള്ള കമ്പനിയാണ് എന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടുക, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് പ്രൈസ് കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് റിഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അത്രയും വാല്യൂ ഇല്ലാത്തൊരു കമ്പനിയാണ്. ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടി കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിചാരിക്കും ഇത് ഹൈ പെർഫോമിങ് ഷെയർ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരത് പർച്ചേസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ പിന്നീടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുക യാതൊരു റിട്ടേണും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും. ഓക്കെ, സോ അതും പ്രൈസ് റിഗ്ഗിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെബി ഹാസ് ടേക്കൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് discouragement of manipulation in price. SEBI directed all the stock exchange to keep special margin which are subject to wide fluctuations. നമ്മൾ പ്രൈസ് ഒരുപാട് കൂട്ടാനായിട്ട് പാടില്ല, ഒരുപാട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഷെയർ 10 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഷെയർ നാളെ അതൊരു 4 റുപ്പീസൊക്കെ ആയി മാറുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർ ഷെയറിന് 6 റുപ്പീസാണ് അയാൾക്ക് നഷ്ടം വന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയും മാനിപ്പുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് പ്രൈസസിൽ വരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. സോ എവറി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഹാസ് ടു കീപ് സ്പെഷ്യൽ മാർജിൻ. ഇത്ര വരെയാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതിന് ഒരു മാർജിൻ വെക്കണം എന്നുള്ളത് സെബി
ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സാണ് മെയിൻ റോള് അല്ലേ. ത്രൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെബി അഡോപ്റ്റഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക, അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, അവരുടെ ഗ്രീവൻസസ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ റെമഡീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും പ്രോപ്പറായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക, യാതൊരു മിസ്യൂസും ചെയ്യാതെ അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫണ്ട് സെബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് മെയിൻലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വരുന്ന ലോസസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണിത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഒരു ഓർഡർ കോഡ് നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഈ ഒരു യുണീക്ക് കോഡ് നമ്പർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ഈ കോഡ് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ടൈം. എപ്പോഴാണ് ഈ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തത്, കംപ്ലീറ്റ് എപ്പോഴാണത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബാഡ് ഡെലിവറി സെൽ. ബാഡ് ഡെലിവറി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിവറി ഇഫ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ഷെയർസ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ബാഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഡീഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ബാഡ് ഡെലിവറീസും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഈ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിത്തിൻ 48 hours ഓഫ് പേ ഔട്ട് ഡേ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ഡെലിവറി ഇതുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഇവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ട റെമഡീസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് free pricing of securities. Today any company is allowed to enter the capital market and raise capital by fixing the prices freely. Okay, they can now fix the prices freely. No restrictions are there on the companies to fix the prices. Any company can enter the capital market and any company can raise the capital freely. Okay, the next is setting up of credit rating agencies. Credit rating agencies എന്തിനാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻഷുറിങ് ദ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, the next is settlement. Stock exchanges are required to complete their settlement within 7 days. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ 7 days അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമാലിറ്റീസും തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അവർക്ക് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റർ സെല്ല് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിലും വിത്തിൻ 7 days അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ അവരുടെ പേര് മാറിയിട്ട് ആരാണോ ന്യൂ പർച്ചേസർ അവരുടെ പേരിൽ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ 20 ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫെക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന ഡിഫെക്ട്സ്, മെയിൻ ഡിഫെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഈസ് റേഞ്ച് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമുക്കറിയാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ടല്ലേ. കൺവേർട്ടബിൾ, നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ്, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ്, അങ്ങനെ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ. ഇവിടെ ടൈംലി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലല്ലേ. അപ്പോഴാണ് അവർ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിങ് ആവുന്നത്. ഇവിടെ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ദെൻ ഗ്രേറ്റർ കോമ്പറ്റീഷൻ. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ബൈ ഇനാഡിക്വേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അഡീക്വേറ്റ് അല്ല, ഇനാഡിക്വേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ്, ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ്. കാരണം വി ഹാവ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനീസ്. ഏതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് തന്നെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ ബേസ്. എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബേസ്. ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ലാർജർ സിറ്റീസ് അല്ലേ. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിങ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ സർപ്ലസ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സർപ്ലസ് ഫണ്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും നമുക്കില്ല. ബിഗ് സിറ്റീസിൽ മാത്രമൊക്കെ അവിടെയൊക്കെയാണ് ലാർജ് ഇൻകം പീപ്പിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എല്ലായിടത്തും ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിഗ് സിറ്റീസിലാണ് ലാർജ് ഇൻകം ഗ്രൂപ്പൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ ഗ്രോത്തിനൊരു ബാധിക്കുന്നൊരു ഡിഫക്റ്റാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ജെന്യുവിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ജെന്യുവിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കൂടുതലും എന്താണ്? സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ട്രാൻസാക്ഷൻസാണ് നടക്കുന്നത്. ജെന്യുവിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാങ്ങുന്നു വിൽക്കുന്നു, വില കൂടുമ്പോൾ വാങ്ങും, വില കുറയുമ്പോൾ വിൽക്കും. വില കൂടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വില കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു, വില കൂടുമ്പോൾ അത് വിൽക്കും. അങ്ങനെ വാങ്ങിയും വിറ്റും അങ്ങനെ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും. അല്ലാതെ ജെന്യുവിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവാണ്. ലാക്ക് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും തന്നെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഡീൽ ചെയ്യില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ അത് വിൽക്കാൻ നമ്മൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് വാങ്ങാൻ ആളുണ്ടായിരിക്കണം, മാർക്കറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാഷാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. ബട്ട് ഇവിടെ ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രേഡൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ലാക്സ് ലിക്വിഡിറ്റി. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് സർവിയലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. കംപ്ലീറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്സ്, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കാണ്. അതിനെ സെബി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസ് ക്ലോസ്ലി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതെന്താണ്? ഇനാഡിക്വേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് റെഗുലേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതും. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ എഫക്ട് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രൈസ് റിഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പുഷിങ് അപ്പ് ദ പ്രൈസസ് in order to for artificially creating a false image before the issue of securities in the market. Okay, by pushing up the prices, the companies are artificially creating a false image among the investors. Okay, അപ്പോൾ ഈ false image വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് പിന്നീടാണ് അവരറിയുന്നത് ഇതൊരു ഫാൾസ് ഇമേജ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡോമിനൻസ് ഓഫ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് സെബി ബാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലാക്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സെബിയുടെ റെഗുലേഷൻസും സക്സസ്ഫുൾ അല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഒരു മറയുമില്ലാതെ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ സെബി അത് കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആക്കാനായിട്ട്, എല്ലാ ഡീലിങ്സും ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ്
ഹൈ വൊളാറ്റിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ, ഒരുപാട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എഫക്റ്റിംഗ് ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. ദെൻ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഓഡ് ലോട്ട്സ്. ഓഡ് ലോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എ, ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ രണ്ടിലും പെടാത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ഓഡ് ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓഡ് ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാറ്റഗറി സി. ഇവിടെ കാറ്റഗറി സിയിൽ സർട്ടൈൻ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് 15% ഡിസ്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ വിൽക്കുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 15% ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കും. പക്ഷെ വിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, നമുക്കത് പ്രീമിയത്തിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, പ്രീമിയത്തിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ഓഡ് ലോട്ട്സ് നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ 15% പ്രീമിയത്തിൽ വാങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 15% ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നഷ്ടമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് ഓഡ് ലോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then supremacy of financial institution. Financial institutions like LIC, GIC, UTI ഇവരൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ട്രേഡിങ്ങിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഇവരായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരാണ് കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റിംഗ് പവർ ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു സ്പേസ് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡോമിനൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ. പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇസ് ഓൾസോ ലൂസിങ് ദ കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടറൊക്കെ എന്താണ്, മോശം പെർഫോമൻസ് ആണല്ലേ. ആരാണോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ്, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്, പബ്ലിക് സെക്ടറാണ് ഒരു റിസ്ക് ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് striving hard to mobilize the resources through equity. Okay, all are interested to invest in the public sector. ബട്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇസ് നോട്ട് പെർഫോമിങ് വെൽ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. ദെൻ അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ്. ഒരുപാട് മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് തമ്മിൽ ഒരുപാട് അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ. സോ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആർ മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. ഡേ ബൈ ഡേ നമ്പർ ഓഫ് മർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇതൊന്നും കൂടാതെ അതർ ഡിഫക്ട്സ്, ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക്. ഇപ്പോൾ ഓരോ കൺട്രിയിലെയും അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ചൈന, ഇന്ത്യ ഇത് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതർ കൺട്രീസിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ US വരുന്ന ഒരു അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ 3rd ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ. Okay, thank you.